Number 6. Hmm. Practical number 6 आहे table in documents. How to insert a table into particular document. Practical significance is a table is an organizational tool that represents information in an organized way in easy to read format. The important feature of table are to organize data as well as sort data and perform basic calculation on it. Document can use tables, place information into rows and columns. This practical is useful for adding a table to document and formatting it to combine or split table cells or inserting removing rows and columns to it to provide visual grouping for grouping of information. The given program outcome is basic knowledge, apply knowledge of basic mathematics, science and basic engineering to solve the problems related to application of computers and communication services in storing, manipulation and transmitting data, often in the context of a business or other enterprise. Experiment and practice, plan to perform experiments, practice and to use the result to solve information technology related problems. Engineering tool, apply appropriate information technology related tools with an understanding of the limitations. The engineer and society assess society health, safety and legal issues and the consequent responsibilities relevant to practice in the field of information technology. Individual and teamwork function effectively as a leader and team member in diverse multidisciplinary terms. Communication communicate effectively in oral and written form. Relevant course outcome is prepare business document using document processing tools. Practical learning outcome expected is insert and apply various table formatting features on it. Practical skill required for this practical is create a table in a document, format a table with given specification, insert and delete columns and rows in a table, use borders and shading to the table, and merge and split cells in a table. Relevant effective domain related outcome is follow safety practices and follow ethical practices. Minimum theoretical background required for this practical is when creating a Word document, one can make use of a table to give statistical data with its attribute and value. Word processing tools gives a freedom to insert a table of uses choice from available menu. The user can format a table as per their convenience. One can make use of table for various purposes like comparison, denoting value in tabular format, or create a visual tables from the content. Then required resources, computer system, and any Microsoft Office code. Procedure: go to insert menu, choose the table. First, create a Word document, open that document. Into that document, go to insert menu, choose the table option from ribbon and menu item. Then specify the number of rows and columns. Insert table in the document. Apply table formatting editing features to a document. Insert and delete columns and rows in a table. To insert column row into particular table, place cursor to location where you user want to add new row or column. Select the relevant menu options. Right click in the table. Choose relevant of insert row and column. Delete column or row in a table. Place cursor to that particular location, which row or column you want to delete, and right click and delete. Select the delete option. Select the relevant menu option or right click in the table. Choose relevant options to delete row and column. Split cell. How to split cell? Place cursor in the cell which is to be split. Select the relevant menu options or right click in the table. Choose the relevant option to split the cell and specify number of rows, columns to which the cell is to be splitted. Press OK. Merge cell in a table. Select the number of cells to be merged by dragging mouse. Select the relevant menu option or right click in the table. Choose the relevant option to merge the cell and choose the merge option. Repeating columns heading to each page. Click in the table row to be repeated on each page and choose relevant options from menu to repeat it. Use border and shading in table
Click anywhere in the table and choose relevant option from menu, or right click the mouse. Choose relevant option from making changing the table border. आता आपण बघू आपलं जे डॉक्युमेंट आहे वर्डचं ते आपण डेस्कटॉपवरती क्रिएट केलं होतं बरोबर, प्रॅक्टिकल नंबर 5. हे डॉक्युमेंट आपण ओपन केलं. आपला जो ऑलरेडी एक्झिस्ट कंटेंट आहे तो त्या पर्टिक्युलर वर्ड फाईल मध्ये दिसतोय बरोबर. आपण एक इमेज इन्सर्ट केली होती, सम टेक्स्ट इन्सर्ट केलं होतं आणि डिफरंट शेप्स इन्सर्ट केले होते. आता आपण टेबल इन्सर्ट करणार. आयदर तुम्ही राईट क्लिक करून टेबल इन्सर्ट करू शकता. पर्टिक्युलर लाईनला राईट क्लिक करायचं. इन्सर्ट ऑप्शन, टेबल, आपण 5 कॉलम्स आणि 5 रोज. इन्सर्ट टेबल 5 कॉलम्स 2 3 4 5 रोज इन्सर्ट करतो. तुम्ही आयदर डायरेक्ट सिलेक्ट करून टेबल इन्सर्ट करू शकता किंवा इन्सर्ट टेबल आणि इकडे नंबर ऑफ कॉलम्स 5, नंबर ऑफ रोज 5. ओके, एक टेबल आपण इन्सर्ट केलाय. त्या टेबलला आपण राईट क्लिक करून कंटेंट ऍड केला. सपोज रोल नंबर, नेम, क्लास, batch and sign. 1 2 3 4 and कंटेंट ऍड केला आपण. सपोज SYCM, SYME, SYCM, SYEG. एक पर्टिक्युलर टेबल क्रिएट केला आपण, ज्याच्यात आपण 5 कॉलम्स 5 कॉलम आणि 5 रो इन्सर्ट केल्या. आयदर तुम्ही डायरेक्ट सिलेक्ट करून इन्सर्ट टेबल डायरेक्ट इकडनं व्हिज्युअल जे दिसत आहे तिथून सिलेक्ट करून इन्सर्ट करू शकता, किंवा इन्सर्ट टेबल ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करून रोज आणि कॉलम सिलेक्ट करून पण तुम्ही कॉलम विड्थ फिक्स ठेवू शकता, किंवा मग ऑटो फिट कंटेंट किंवा ऑटो फिट टू विंडो. विंडोला फिट केला तर ते जे पूर्ण पेज आहे त्याला फिट होईल. कंटेंटला फिट केलं तर कंटेंट जितका लार्ज असेल तर ऍज पर दॅट कंटेंट तो टेबल ऍडजस्ट कर. आणि 6 कॉलम दिली आपण सपोज 4 की, तर तो टेबल प्रॉपर्टीज रो ऍटलिस्ट ऐवजी आपण एक्झॅक्ट व्हॅल्यू म्हणणार आहे. आणि कॉलमला पण आपण 1.4 इंचेसची रो हाईट फिक्स केली आपण आणि कॉलमची ते ती फिक्स केली. सपोज आपण तो टेबल सिलेक्ट केला, त्याला राईट क्लिक केलं, टेबल प्रॉपर्टीज म्हटलं टेबल आणि
ऑटोमॅटिकली रिसाइज टू फिट कंटेंट केलं. तर आपण जो कंटेंट ऍड करू ऍज पर दॅट कंटेंट तो त्याची जी रो हाईट विड्थ असेल ती ऍडजस्ट करेल. सपोज ऑटो फिट टेबलला सिलेक्ट केलं, राईट क्लिक केलं आणि ऑटो फिट टू विंडो केलं, तर तो एक्सटेंड झालाय विंडो जिथपर्यंत तिथपर्यंत. आणि जर त्याला सिलेक्ट करून ऑटो फिट कंटेंट केलं तर आपला कंटेंट जर तितकाच तो टेबल दिसतोय. आवाज येतोय माझा? श्रावणी, आदित्य. येस मॅम, येतो आवाज. येस मॅम येतो. ओके. सो एक नॉर्मल टेबल इन्सर्ट केलं आपण, त्या टेबल मध्ये 5 रोज अँड 5 कॉलम्स ऍड केले. आफ्टर दॅट पर्टिक्युलर कॉलमला आपण कंटेंट ऍड केला, लाईक रोल नंबर, नेम, क्लास, बॅच अँड साइन. कंटेंट ऍड केल्यानंतर तो जो टेबल आहे त्या टेबलला एकतर आपण ऑटो फिट त्याला फिक्स रो हाईट आणि कॉलम विड्थ देणार आहे आपण, किंवा ऑटो फिट टू कंटेंट किंवा ऑटो फिट टू विंडो. ऑटो फिट टू विंडो केलं तर तो स्टार्ट टू एंड त्या पेज वरती पूर्ण स्प्रेड होईल, तो जेवढं पेज ची बॉर्डर अवेलेबल असेल. ऑटो फिट कंटेंट केलं, कंटेंट ऑप्शनला सपोज आता हा टेबल सिलेक्ट केला, राईट क्लिक केलं, ऑटो फिट टू विंडो केलं, तो जिथपर्यंत विंडो आहे तिथपर्यंत टेबल स्प्रेड झाला. दिसतोय का? सेम टेबल सिलेक्ट केला, राईट क्लिक केलं, ऑटो फिट टू कंटेंट. कंटेंट ज्या साईजचा आहे त्या साईजला ती रो, त्या कॉलमची विड्थ आणि रोची हाईट ऍडजस्ट झाली. राईट क्लिक, टेबल प्रॉपर्टीज, रो. आता नेक्स्ट ऑप्शन आपण बघणार आहे. ह्या पेजच्या 4th रोच्या खाली आपल्याला सपोज कंटेंट ऍड करायचं नवीन, तर इन्सर्ट रो बिलो टेबल, इन्सर्ट रो बिलो टेबल, इन्सर्ट रो बिलो टेबल. ओके. सेम राईट क्लिक, इन्सर्ट कॉलम टू राईट साइडला आपण एक कॉलम ऍड केला. सपोज आपण साइन हा कॉलम लास्ट घेतला आणि इकडे आपण डेट हा कॉलम ऍड केला. रोल नंबर, नेम, क्लास, बॅच, डेट अँड साइन. एक न्यू एक्झिस्टिंग टेबल मध्ये आपण एक न्यू कॉलम ऍड केला, न्यू रोज इन्सर्ट केल्या. सपोज या 2 सेल आहे, ही मी सिलेक्ट केलेलं दिसतंय एक 1 हा रोल नंबरच्या सेल मध्ये टाईप आहे ना, ती एक सेल आहे आणि ही पूर्ण रो आहे. ही दिसते पूर्ण स्टार्ट टू एंड रो कन्सिडर होईल. रोल नंबर टू एंड अप टू एंड हा कॉलम कन्सिडर होईल. समजतंय का? येस मॅम. ओके. सिंगल व्हॅल्यू जिकडे म्हणजे सिंगल जी हे आहे, हा जो चौकोन आहे, ही सेल कन्सिडर होईल, ही पूर्ण रो कन्सिडर होईल आणि हा पूर्ण कॉलम कन्सिडर होईल. सपोज आता 2 सेल मला मर्ज करायचे आहे, 4 आणि त्याच्या नेक्स्ट लाईनला जी ती जर मला कंबाईन करायची, किंवा फॉर एक्झाम्पल इकडे मी न्यू नेम टाईप केलं, पण हे दोन्ही स्टुडंट्सचे डिपार्टमेंटचं सपोज कॉमन असेल FYEJ, तर ह्या दोन्ही सेल मला कंबाईन करायचे. त्या दोन्ही सेल सिलेक्ट करायच्या, राईट क्लिक करायचं
आणि मर्ज सेल म्हणायचं. आणि हा जो कंटेंट आहे तो त्या सेलच्या सेल अलाइनमेंट सेंटरला आणायचं. दिसतंय आता शीतल आणि कार्तिक हे दोन नावं मी घेतले. त्या दोन्ही स्टुडंट्सचं फॉर एक्झाम्पल डिपार्टमेंट आहे FYEJ आणि त्या कॉमन डिपार्टमेंटला दोघं आहे म्हणून आपण सेपरेट एंट्री नाही करायची. त्या सेलला आपण मर्ज केलं, राईट दोन्ही सेल सिलेक्ट केल्या, राईट क्लिक केलं, मर्ज सेल म्हटलं, मर्ज केल्या आणि शो होतोय त्याचा रिझल्ट FYEJ हे सेंटरला दिसतंय त्या दोन्ही रोच्या. हा झाला मर्ज ऑप्शन. आपण हाऊ टू इन्सर्ट रो, हाऊ टू इन्सर्ट कॉलम, हाऊ टू मर्ज सेल, हाऊ टू एडिट टेबल, हाऊ टू अप्लाय डिफरंट प्रॉपर्टीज टू पर्टिक्युलर टेबल बघितल्या. आता आपण त्याचं डिझाईन बघू, लेआउट. हे बघ डिफरंट लेआउट्स तुम्ही अप्लाय करू शकता त्या टेबलला. दिसतंय डिफरंट शेप्स किंवा लेआउट्स तुम्ही अप्लाय करू शकता बाय पेज लेआउट ऑप्शन. सॉरी डिझाईन ऑप्शन. टेबल सिलेक्ट केला आपण. टेबल सिलेक्ट केल्यानंतर वरती मेनू मध्ये इथे डिझाईन ऑप्शन येतो. त्या डिझाईनने आपण त्याचा लेआउट चेंज केलं, डिझाईन चेंज केलं आणि शेडिंग. सपोज आता ऑलरेडी त्याला डिफरंट फॉर्मॅटिंग आहे. त्याला जर शेडिंग दिलं आपण, कलर चेंज केला तर ते सगळं प्लेन होईल. हा टेबल सिलेक्ट केला आणि त्याचं बॉर्डर अप्लाय केली आपण त्या टेबलला. रिमूव्ह पण करू शकता इन्फ्लुएन्स बॉर्डर ऑप्शन मधून और अप्लाय पण करू शकता. देन सो हे होतं प्रॅक्टिकल मॅम नंबर 6. हा बोला. ब्लॅक अँड ग्रे कलर कसा आला ते सांगा ना. हे बघ तो टेबल सिलेक्ट केला आपण. ओके दिसतोय आपला हा टेबल दिसतोय ब्लँक. टेबल सिलेक्ट केला श्रावणी आणि टेबल सिलेक्ट नसताना हे वरचे ऑप्शन्स दिसत नाही बघा, डिझाईन्स आणि ते लेआउट. टेबल सिलेक्ट केल्यानंतरच ते ऑप्शन्स दिसतात. टेबलला सिलेक्ट करायचं इथून कॉर्नरला प्रेस करून. सिलेक्ट केल्यानंतर वरती इथे डिझाईन आणि लेआउट दोन ऑप्शन्स दिसतात. तर डिझाईन ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. डिझाईन ऑप्शन सिलेक्ट केल्यावरती इकडे वरती ऑप्शन्स दिसत आहे का, हे इथे हा कॉर्नर आहे छोटासा, इकडे क्लिक करायचं. म्हणजे अजून व्हिज्युअल स्टाईल्स आहे ना, ज्या डिफरंट व्हिज्युअल स्टाईल्स टेबलच्या त्या दिसत आहे. त्यातून आपण एक स्टाईल सिलेक्ट केली, ही ब्लॅक ग्रे दिसते का. हो. ही सिलेक्ट करायची आहे आणि अप्लाय करायची आहे. तो ग्रे ब्लॅक मध्ये दिसतोय टेबल. ओके हो मॅम. अजून काही डाऊट आहे कोणाला. सपोज आता हा कंटेंट आहे. ओके या कंटेंटला राईट क्लिक करायचं आणि त्याची सेल अलाइनमेंट, हा सेल अलाइनमेंटचा ऑप्शन दिसतोय
त्या सेल अलाइनमेंट मध्ये तुम्ही लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, सेंटर, टॉप सेंटर, सेंटर सेंटर, बॉटम सेंटर, देन राईट टॉप, राईट सेंटर, राईट बॉटम. ह्या ऑप्शन पैकी तुम्हाला जो कन्व्हिनियंट किंवा जो रिक्वायर्ड ऑप्शन आहे तो तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. उजव्या बाजूला वरती, मध्ये, खाली, सेंटरला वरती, मध्ये, खाली, किंवा राईटला डाव्या बाजूला वरती, मध्ये किंवा खाली. समजतंय? हो. सेल अलाइनमेंट, दॅट पर्टिक्युलर सेलचा जो कंटेंट आहे, जो टेक्स्ट आहे, तो कुठे डिस्प्ले झाला पाहिजे, तुम्हाला तो जिथे रिक्वायर्ड आहे, सेंटरला, राईटला, लेफ्टला, टॉपला, बॉटमला, तुम्ही या सेल अलाइनमेंट ऑप्शनने सिलेक्ट करता. आता मी ह्या 2 सेल मर्ज केल्या होत्या शीतल कार्तिक स्टुडंट रिलेटेड, तर त्या सेल सिलेक्ट केल्यानंतर मला हा कंटेंट टॉपला असून नाही चालणार ह्या केसमध्ये. हे बघा, सेल अलाइनमेंट जर टॉपला असली तर चालेल का? हा कंटेंट टॉपला दिसलेला चालेल का? नाही चालणार, कारण की तो त्या दोन्ही सेलसाठी कॉमन आहे. म्हणून त्या कंटेंटला सिलेक्ट केलं, राईट क्लिक केलं, सेल अलाइनमेंट वरती क्लिक केलं आणि सेंटरला क्लिक केलं. आता दिसतोय तो कंटेंट सेंटरला? येस ऑर नो? येस मॅम. बाय युजिंग सेल अलाइनमेंट ऑप्शन तो सेंटरला अप्लाय झालाय, बरोबर? मॅम लेटरची साईज वाढवायची असेल तर? चालेल. टेक्स्टची साईज ना, हे बघा, तो टेक्स्ट सिलेक्ट करायचा. तो टेक्स्ट सिलेक्ट केल्यानंतर होम, इकडे दिसतंय कॅलिबर ऑप्शन आणि साईज. तर इथून आपण मोस्टली टाइम्स न्यू रोमन टाईप घेतो आणि साईज इथून इन्सर्ट करायची. झाली साईज इन्क्रीज. हो. आयदर साईज इथून सिलेक्ट करा किंवा डायरेक्ट इथून तुम्हाला आता सपोज किती मोठी पाहिजे, तर हे बघा, इकडे हे छोटा आहे आणि कॅपिटल आहे आणि कॅपिटल मधला छोटा आहे आणि मोठा आहे, दिसतोय का वरती होम? हो. हा, तर छोट्या याने तुम्ही ती साईज डिक्रीज करत जाता, छोटी छोटी करत जाता, आणि मोठ्या याने तुम्ही ती साईज इन्क्रीज करत जाता. ओके. तर हे होतं आपलं प्रॅक्टिकल नंबर 6, टेबल, हाऊ टू इन्सर्ट टेबल इनटू डॉक्युमेंट and how to implement different formatting on that particular table. How to insert row, how to insert column, how to delete column, how to merge cell, how to apply different shapes or designs to particular table, how to fix that content in that particular table, how to fit that table to window. हे different options